કૃષ્ણ ભગવાન અને ભાગવતજીને પ્રાર્થના કરો કે આજે બીજા દિવસે તમારી પૂજા કરવા આવ્યા છીએ, પૂજાનો સ્વીકાર કરવા તમે પધારો. અથ ધ્યાનમ ઓમ करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. ओम भूर्भुवः स्वः कृष्णचंद्र परमात्मने नमः. श्रीमद् भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः. प्रातः काले ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि. તમે ફૂલ ચોખાને ભગવાન આગળ રાખી દો. તમે બધા અહીં પોથું કરે રાખી દો. ध्यानम् आवाहनम् आसनं समर्पयामि. सुप्रतिष्ठिता वरदा भवता. भगवान ने चांदलो चोखा करो, आमे चांदलो चोखा करो, पोथी ने चांदलो चोखा करो. चंद्र ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्. आवाहित स्थापित देवी देवताभ्यो नमः. गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि. सौभाग्य परिमल द्रव्यैः सम्पूजयेत. सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दल मालती भेष. स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद. पुष्पमालिकां समर्पयामि. બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે તમારી આગળ અહીંયા પ્રસાદી અમે મૂકી છે, પ્રસાદીનો તમે સ્વીકાર કરો. ओम शर्करा खंड खाद्यानि तदिक्षीराघृतानि च आहार भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्. पुराण पुरुषोत्तमाय नमः. नैवेद्यं निवेदयामि. स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. एक पाणीनी चमची भरी वेठकाમાં પધરાવી દો. મધ્યે પાનીયમ સમર્પયામિ. પાછા ભાવથી જમાડો. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. 4 વખત પાણી પધરાવી દો. પૂર્વાપોષણમ સમર્પયામિ. उत्तरापोषणं समर्पयामि. मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि. कंडाता प्रभु जय काना काला मीठी मोरली वाला. मीठी मोरली वाला गोपीना प्यारा. ओम जय काना काला. कामण गारा कान कामण बहुकीधा. वाले कामण बहुकीधा. माकण चोरी मोहन. माकण चोरी मोहन. चित चोरी लीधा. ओम जय काना काला. नंद यशोदा गेर वैकुट उतार्या. वाले वैकुट उतार्या. कालिय मर्दन कीधा. कालिय मर्दन कीधा. भाइयों ने चारी. ओम जय काना काला.
પોકારે નેતિ નેતિ વેદ પોકારે પુનીત ગુણ ગાવે ઓમ જય કાના કાળા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુર્મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષો મંગલાયતનો હરિ સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. નીચે રાખી દે પહેલા. અનેકાની ચ પાપાની જન્માંતર કૃતાની ચ તાની સર્વાણી નશ્યંતો પ્રદક્ષિણામ જલે જલે. દબાતમાં આરતીની થાળી લઈ જમણાઈથી પહેલા આરતી આપી દો, પછી બધા જ ભાઈઓ આરતી લઈ લ્યો. દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ. આત્મરક્ષણાર્થે આત્મકલ્યાણાર્થે આત્મચક્ષુરભિવંદનમ. બે હાથ જોડી રાખો. ઓમ મનની અંદર બોલવાનું વિદ્યા. મનની અંદર બોલો વિદ્યા, બુદ્ધિ, ધન, ઐશ્વર્ય, પુષ્પાંજલિ પ્રદાનેન દેહિ મે વાંછિતમ ફલમ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે આ કાર્ય કરવાથી આપણા ઘરમાં વિદ્યા, બુદ્ધિ, ધન, ધાન્ય, સુખ શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય એવા તમે આશીર્વાદ આપજો. કૃષ્ણ ભગવાન અને આપણા પિતૃઓની પ્રાર્થના કરી જવાની પ્રાર્થયતા. ઓમ મહારજન પ્રિયતમ બાલમુકુંદમ રાધારમણમ હરે હરે રાધારમણમ હરે હરે. કેસર તિલકમ કૃષ્ણવર્ણમ કેસર તિલકમ કૃષ્ણવર્ણમ રાધારમણમ હરે હરે રાધારમણમ હરે હરે. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવા ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવા. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ આવાહિત સ્થાપિત દેવી દેવતાભ્યો નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાંચ નમસ્કરોમિ. બે હાથ જોડી ભગવાન તમારે ક્ષમા માંગી લેવાની કે બીજા દિવસે જે કઈ વસ્તુ આપણી પાસે હાજર હતી એ વસ્તુ દ્વારા તમારી પૂજા કરી છે. પૂજાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની આપણાથી ભૂલ થતી હોય તો હે દેવી દેવતાઓ અમને ક્ષમા કરજો. આવાહનમ ન જાનામિ તવર્ચનમ પૂજમ ચૈવ ન જાનામિ ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર.
गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् ॐ भूर्भुवः स्वः आवाहितस्थापित देवी देवताभ्यो नमः क्षमापणं समर्पयामि। श्रेष्ठा चंदनं प्रतिगृह्यताम् व्यासस्वरूपाय नमः गन्धाक्षतपुष्प सौभाग्य परिमल द्रव्यैः सम्पूज्य हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदामत शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम श्री राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। सब घट में रोसाय रो खाली घट नहीं को बलिहारी व घट की जा घट पर घट हो बलिहारी व घट की जा घट पर घट हो मैं कानूड़ा तोरी रे गोवालन
मैं कानूड़ा तोरी रे गोवाल मोरलिए ललचानी रे मैं कानूड़ा तोरी गोवाल દ્વારિકાધીશ કી જય। મોટા માત્રાથી વિશુભાઈ પધાર્યા છે, બધા ભૂદેવોનું સાલુરાથી સન્માન કરે, જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ।
लम्बोदरं नमस्तुभ्यम् सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जयन्ती मङ्गलकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते निधये सर्वविद्यानां भेषजे भवरोगिणम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्दनामधवेति श्रीगोविन्दनामधवे बोले श्री द्वारिकाधीश सखी श्रीमद्भागवत महापुराण कृष्ण कन्हैया लाल की आद्य शक्ति गात्राड़ मात की संत श्री राधेश्याम बापूनी सद्गुरु श्रीनाथ भगवान पितृनारायण देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर
આવો આજના શુભ પરમ મંગલકારી દિવસે વાળા પરિવારના આંગણે ભગવાન દ્વારકાધીશની કૃપાથી, સદગુરુદેવની કૃપાથી, કુળદેવી માતાજીની કૃપાથી તેમજ સમસ્ત પિતૃઓની પ્રસન્નતાથી, આશીર્વાદથી શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહના યજ્ઞના બીજા દિવસના પ્રથમ સત્રની અંદર ભગવાન દ્વારકાધીશ અને ભાગવત ભગવાનના ચરણોમાં નમસ્કાર કરી આવેલા તમામ ભગવત પ્રેમીઓ, સમસ્ત શ્રોતાજનો, મહેમાનો તેમજ અમારા વિપ્રવૃંદ, સર્વ બ્રાહ્મણો, અમારા સમસ્ત સારસ્વત મિત્રો, સંગીત મિત્રો, બધા જ ને તેમજ આવેલા સમસ્ત ભક્તોને જય દ્વારકાધીશ, જય ભગવાન. આજની બીજા દિવસની કથાનો આરંભ કરતા પરમાત્માને યાદ કરીએ, થોડી વાર માટે હરિનામ સંકીર્તન કરી અને આપણી કથાનો આપણે પ્રારંભ કરીએ. બોલે શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. ભજો બાલ મુકુંદ પ્યારે ગિરધારી, ભજો
આજની બીજા દિવસની પ્રથમ સત્રની કથાને આપણે શ્રવણ કરીએ અને શ્રવણ ભક્તિને ઉજાગર કરીએ. ગઈકાલની કથાની અંદર આપ બધાએ કથાને શ્રવણ કરી તો મહાત્મીની કથા આપણે ગઈકાલે શ્રવણ કરી. તો એ મહાત્મીની અંદર ભગવાન દ્વારકાધીશ પરમાત્મા નંદનંદન કૃષ્ણ પરમાત્માનું અને ભગવાનના અનેક ચરિત્રોની કથા આપણે શ્રવણ કરી. તો આજના દિવસે એ મહાત્મ્યનો જે છેલ્લો અધ્યાય એને આપણે સાંભળીએ. મહાત્મ્યની કથાને પૂર્ણ કરી અને પછી પ્રથમ સ્કંદની કથાનો પ્રારંભ કરીએ. તો મેં કાલે સમજાવ્યું હતું બધાને કે મહાત્મ્ય એટલે શું. કોઈ પણ વ્યક્તિનો તમે પરિચય કરો, એને તમે સમજી શકો, એનું મહત્વને તમે સમજો, એને મહાત્મ્ય કહેવામાં આવે છે. તો ગઈકાલે આપણે ભાગવતજીનું મહત્વ સમજ્યા. આગળની ઘણી બધી કથાઓ, રસપ્રદ કથાઓ આવશે કે સાંભળવાથી આપણા આત્માને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. તો આવો એ કથાને આપણે સાંભળીએ અને મહાત્મ્યના છઠ્ઠા અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકને આપણે શ્રવણ કરીએ અને મહાત્મ્યની જે સપ્તાહની વિધિ છે, કેવી રીતે કથાને શ્રવણ કરવી જોઈએ અને ભાગવત કથાનું જે શ્રવણ વિધિ છે એ સાંભળવી કેવી રીતે, ભાગવત કથાની અંદર શું કરવું જોઈએ, કયા દેવતાઓનું આવાહન પૂજન કરવું જોઈએ, તેમજ વક્તાઓના નિયમ છે, શ્રોતાઓના નિયમ છે, એને ટૂંકની અંદર આપણે સમજીએ. તો આવો એ શ્લોકને આપણે શ્રવણ કરીએ. અથ તે સંપ્રવક્ષ્યામઃ સપ્તાહ શ્રવણે વિધિ સહજૈર્વસુભિશ્ચૈવ પ્રાયઃ સાધ્યો વિધિ સ્મૃતઃ દેવજ્ઞં તુ સમાહૂય મૂરતં પૃચ્છયન્નતઃ વિવાહે યાદૃશં વિત્તં તાદૃશં પરિકલ્પયે. તો એ જ શ્રીમદ ભાગવતની સપ્તાહ વિધિને આપણે શ્રવણ કરીએ. ભાગવતજીના મહાત્મ્યના છઠ્ઠા અધ્યાયના પ્રથમ અને દ્વિતીય શ્લોકને સાંભળીએ. તો અહીંયા સંકાદિક કહે છે કે ભાગવત કથા ને કેવી રીતે શ્રવણ કરવી જોઈએ અને એ કથાના નિયમો કેવા છે. તો અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે શાસ્ત્રોક્ત રીતે ભાગવત કથાનું પ્રથમ પહેલા તો શ્રેષ્ઠ અને સુંદર મુહૂર્ત જોવું જોઈએ. તો એ મુહૂર્તની આપણે વાત કરીએ
તો સુંદર મજાનું આપણને મુહૂર્ત પણ પ્રાપ્ત થયું. રામનવમીના સુંદર મજાના સંયોગથી આપણી કથાનો આરંભ થયો અને બરોબર હનુમાન જયંતિના પાવન અવસરે આપણી કથા છે એ વિરામ લેવાની છે. બરાબર. તો એ કથાને આપણે શ્રવણ કરવા માટે બેઠા છીએ. મુહૂર્તોનું શાસ્ત્રની અંદર નિયમો બતાવ્યા છે. તો આપણી નવમી થી પૂનમ સુધીનું શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત છે. તો એ મુહૂર્ત પણ શાસ્ત્રોક્ત રીતે શુભ અને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ ભાગવતની અંદર સુંદર મજાનો એક શ્લોક છે. એ શ્લોકને સાંભળવાથી આપણને ખબર પડે કે ભાગવત કથા કરવાથી ખર્ચો કેટલો થાય. ભાગવત કથાનો ખર્ચો કેટલો થાય એ ભગવતીના શ્લોકની અંદર લખેલું છે. કેટલો ખર્ચો થાય. તો એ સુંદર મજાના શ્લોકને આપણે શ્રવણ કરીએ. દેવજ્ઞમ તુ સમાહૂય મુહૂર્તમ પૃચ્છયત્તતા વિવાહે યાદૃશમ વિત્તમ તાદૃશમ પરિકલ્પયે. ઘણીવાર આપણે ભાગવત કથાનું આયોજન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હોય કે અમારે અમારી પિતૃઓની પ્રસન્નતા માટે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ કરવી છે, તો આપણને વિચાર આવે કે એમાં કેટલો ખર્ચો થાય. તો અહીંયા ભાગવતકારે લખ્યું છે કે વિવાહે યાદૃશમ વિત્તમ ત્રાદૃશમ પરિકલ્પયે. ભાગવતકાર કહે છે કે તમારા આંગણે તમે તમારા દીકરા દીકરીના લગ્ન કરો અને સરસ મજાનો વિવાહનો મંગલ મહોત્સવ ઉજવો. આપણે દીકરાના લગ્ન હોય કે દીકરીના લગ્ન હોય એની અંદર કેવો ખર્ચો કરીએ છીએ, એની અંદર કેટલું ધન વપરાય. એટલું જ ધન છે એ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ ની અંદર એટલો જ ખર્ચો થાય. આપણા દીકરા દીકરીના લગ્ન આપણે ભવ્ય રીતે કરીએ ને, સારી રીતે કરીએ, તો એટલો જ ખર્ચો અહીંયા ભાગવત કથામાં બતાવ્યો છે. એ જ પ્રમાણે એનું ધન છે ને એમાં ઉપાર્જન કરવું પડે છે. એટલા માટે ભાગવત કથાની શ્રવણ વિધિ પણ બતાવી છે કે એક આસન ઉપર બેસી અને કથાને શ્રવણ કરવી. કથા શ્રવણ કરતા ઈષ્ટ મંત્રનો એ જપ કરવો. અને કથા સ્થળનું મહત્વ બતાવ્યું છે કે કથા કરવા માટે કેવું સ્થળ જોઈએ, કેવી ભૂમિ જોઈએ. શ્રવણ વિધિ છે. ભાગવત કથા માટે કેવું સ્થાન જોઈએ, કેટલી વ્યવસ્થા કરવી પડે એ પણ ભાગવતજીના શ્લોકમાં બતાવ્યું. તીર્થે વાપી વને વાપી ગૃહે વા શ્રવણમ મત વિશાલા વસુધા યત્ર કર્તવ્યમ તત કથા સ્થલમ. ભાગવતજીના અનેક શ્લોકોની અંદર રહસ્ય પડેલા છે, જેને આપણે ઉદ્ઘાટ્ય કરીએ, સાંભળીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભાગવતજીના મહાત્મ્યની અંદર શ્રવણ વિધિ કેવી બતાવી છે, કેવી જગ્યાએ કથા કરવી જોઈએ. તો વ્યાસજી લખેલું છે કે તીર્થે વાપી વને વાપી ગૃહેવા શ્રવણમ મતમ, કે જ્યાં કથાનું સ્થળ એવું હોય કે શાંતિથી બધા બેસી શકે એવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ, કે જે કથા શ્રવણ કરવામાં કોઈ અડચણ ના થાય. અને કથા શ્રવણ કરતી વખતે બાજુમાં પણ કોઈને ડિસ્ટર્બ રૂપ ન થવું જોઈએ.
તો એવું તીર્થસ્થાન જેવું સ્થાન ગોતવું જોઈએ, ખુલ્લું સ્થાન ગોતવું જોઈએ, જેવું આપણે અહીંયા બેઠા છીએ. મેં કાલે કીધું ને કે આ કોઈ સામાન્ય ભૂમિ નથી. તમે ક્યાં બેઠા છો? આ ભાગવત રૂપી કલ્પ વૃક્ષ જે આ મંડપ છે ને એની અંદર તમે બેઠા છો. તમે કોઈ સામાન્ય જગ્યામાં નથી. કારણ કે તમારી સાક્ષીમાં કોણ છે? ભાગવત ભગવાન છે. સ્વયં વાંગમય સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ અહીંયા બિરાજે છે. તમે એની છત્ર છાયામાં બેઠા છો. એટલા માટે આવું સ્થાન જોઈએ. અને એ સ્થાનની અંદર આપણે તો અહીંયા યોગ એવો થઈ ગયો છે. આમાં લખ્યું છે કે ગૃહે શ્રવણમ મતમ વિશાલા વસુધા યત્ર કર્તવ્યમ તત્ કથા સ્થલમ. કથાનું સ્થળ પણ એવું ખુલ્લું હોવું જોઈએ કે આમ બાજુમાં જંગલની બોર્ડર લાગતી હોય ને એવું આપણને લાગવું જોઈએ, એનો અનુભૂતિ થવી જોઈએ. વૃક્ષો હોવા જોઈએ, તીર્થ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા બેઠા છીએ તો આપણે બે બાજુ શેત્રુજી નદી નીકળે છે, અહીંયાથી એનો સંગમ થાય છે. અને વન એટલે આપણે જંગલની બોર્ડરમાં છીએ. આ બે બાજુ જંગલ છે, આપણું જંગલ છે ને. અહીંયા શું કીધું કે એવું સ્થળ હોવું જોઈએ, તો આપણે એ સ્થળ ઉપર બેઠા છીએ. એટલે ભાગવત ભગવાન પધારે ને એટલે એ સ્થળ છે એ તીર્થમય બની જાય. એટલા માટે આપણે આ તીર્થમાં બેઠા છીએ. આ મંડપમાં આવો એટલે કલ્પ વૃક્ષ છે. અને એ ભૂમિ છે એની શુદ્ધિ થવી જોઈએ. તો ભૂમિની શુદ્ધિ ક્યારે થાય? તો ગઈકાલે સવારમાં અમારા ભૂદેવો આવ્યા તો એમણે સ્થાપિત દેવતાઓની પૂજા કરાવી, ભૂમિ દેવીની પૂજા કરી. અમે ગઈકાલે સવારે અહીંયા માટીની પૂજા કરી. એના માટે ભૂમિની પૂજા કરવાથી ભૂમિની શુદ્ધિ થાય. તો એવી પવિત્ર જગ્યા હોવી જોઈએ. તો આપણને એ સ્થળ પણ સારું પ્રાપ્ત થયું છે. ત્યાર પછી અનેક કથાના નિયમો છે. પછી શ્રોતાઓએ સમયસર કથા શ્રવણ કરવી જોઈએ. ઘણા બધા નિયમો છે. પછી વક્તાઓના નિયમો છે કે વક્તાઓના કેટલા નિયમો છે. વક્તા કેવા હોવા જોઈએ, વક્તા કેવા પસંદ કરવા જોઈએ. તો વક્તાઓના અહીંયા નિયમો છે. જેમ શ્રોતાઓને બધા અમારા યજમાનોને જે બધા નિયમો લાગુ પડે એમ વક્તાઓના પણ નિયમો હોય. યજમાન શ્રી એટલે કે શ્રોતાજનોએ પવિત્રતા જાળવી 7 દિવસ માટે કથા શ્રવણ કરવી. નિત્ય ભગવાન ગણેશજીનું, લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું, ભાગવત પરમાત્માનું અને બ્રાહ્મણોનું, વ્યાસજીનું પૂજન કરવું. તો અમારા યજમાન શ્રી અને અમારા ભૂદેવો છે દરરોજના માટે એમની પૂજા કરાવે છે. સ્થાપિત દેવતાઓની પૂજા, એ પૂજામાં ગણેશજીની પૂજાનું મહત્વ છે. તો રોજ સવારે આપણા યજુર્વેદોના મંત્ર દ્વારા ભગવાનની અહીંયા સ્થાપિત દેવતાઓની પૂજા થાય છે, ભાગવતજીની પૂજા થાય છે, પિતૃઓની પૂજા થાય છે. આ બધા એના નિયમો છે. ત્યારબાદ વક્તાઓના નિયમો છે. આવો એ વક્તાઓના નિયમો, વક્તા કેવા હોવા જોઈએ અને એના કેવા નિયમો હોય એને પણ આપણે શ્લોક દ્વારા આપણે શ્રવણ કરીએ. વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃ કુશલો ધીર દ્રષ્ટાંત કુશલો ધીરો વક્તા કાર્યોતિ નિસ્પૃહ વક્તા કાર્યોતિ નિસ્પૃહ. ભાગવતજીના શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે વક્તાઓ કેવા હોવા જોઈએ અને વક્તાના નિયમ શું હોય. તો કીધું કે વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો. વક્તા છે એ વિરક્ત હોવા જોઈએ.
તો પેલો શબ્દ કેવો આવ્યો? વિરક્ત. ભાગવતજીના શ્લોકમાં કીધું વિરક્તો, એટલે કે આપણી હાવ એટલે હાવ સરળ ભાષામાં સમજવું હોય ને તો સંતોષી. વક્તાને પણ સંતોષી હોવા જોઈએ, તેને આત્મસંતોષી હોવા જોઈએ. સંતોષી એટલે કે યજમાન પરિવાર જ્યારે આવા સરસ મજાના શ્રીમદ ભાગવત મહાન કાર્ય કરવા માટે એનો સંકલ્પ હોય ને એની હારે સહભાગી થવો જોઈએ. આવો વક્તા હોવો જોઈએ કે એના કાર્યની અંદર એ સહભાગી થાય અને સંતોષી હોય, સરળતા હોય, આવા વક્તા હોવા જોઈએ. પાછા વિરક્ત એટલે કે સંતોષી તો હોવો જોઈએ, પણ એનાથી બીજા ગુણ કેવા હોવા જોઈએ? વૈષ્ણવ એટલે પરમ વૈષ્ણવ વક્તા હોવા જોઈએ. વૈષ્ણવ એટલે વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? માત્ર ને માત્ર ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરે કે તિલક કરે, લાંબુ તિલક કરે, સારા વસ્ત્ર પહેરે એને વૈષ્ણવ કહેવાય? એવું ના હોય. એ બધું તો કરવું પડે, પણ હૃદયથી વૈષ્ણવ હોવો જોઈએ. દરેક પરમાત્માનો એમના પ્રત્યે દઢ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, એને વૈષ્ણવ કહેવામાં આવે છે. અને સૌને વંદન કરે, એને કોઈ સંપ્રદાયથી કે કોઈ બીજા ધર્મથી કે એને કોઈ વાંધો કે એવું કઈ ન હોવું જોઈએ. એને સૌને વંદન કરે. સરળતા અને શુદ્ધતા હોવી જોઈએ, એને વૈષ્ણવ કહેવામાં આવે છે. ઘણી વાર એવું થાય કે વૈષ્ણવ વક્તા હોય તો શિવના મંદિરે ના જાય, શિવનું નામ ના લે. ખરેખર આવું ના હોય. વૈષ્ણવ એટલે દરેક દેવતાઓના ચરણની અંદર જેનું મન સમર્પિત છે અને સૌને વંદન કરે, બધા દેવી દેવતાઓને, બધા ધર્મને વંદન કરે, દરેક વ્યક્તિઓને વંદન કરે. આવી સરળતા હોવી જોઈએ વક્તામાં, એને વૈષ્ણવ કહેવામાં આવે છે. પછી શું કીધું? વિરક્ત વૈષ્ણવો વિપ્રો. વિપ્રો એટલે બ્રાહ્મણ. વક્તા હંમેશની માટે બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ. જેના મુખેથી તમે આ કથા શ્રવણ કરો ને એ વક્તા બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ. બ્રાહ્મણ ના મુખેથી તમે ભાગવત કથા, વેદ મંત્ર, શ્લોક, સત્સંગ કે અન્ય પુરાણોની કથા એ તમે સાંભળો ને એ સાર્થક થાય. એ શાસ્ત્રમાં કીધું છે. મારા ખીચાની વાત નથી કે અમે અમારું જ મહત્વ વધારે, એવું નથી. દેવતાઓએ સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણએ અધિકાર આપેલો છે, સ્વયં બ્રહ્માએ અધિકાર આપેલો છે કે તમે બ્રાહ્મણની પાસે કર્મકાંડ કરાવો, વિધિ વિધાન કરાવો, ભાગવત કથા અન્ય જે છે એની પસંદગી હોવી જોઈએ, પણ બ્રાહ્મણની હોવી જોઈએ. એટલે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાન છે, આવા અન્ય પુરાણોનું વાંચન છે, શ્રીમદ ભાગવત કથા છે, એ તો એની પાસે જ થવી જોઈએ. ભલે આપણે કોઈનો વિરોધ નથી. કદાચ બધા વક્તાઓ કથા કરતા હોય ત્યારે પરમાત્મા પ્રત્યે અને ભાગવત પ્રત્યે અનેક પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોય એને એટલે સરળતાથી સત્સંગ કથા કરતા હોય, સત્સંગ સાંભળવો જોઈએ. પણ શ્રીમદ ભાગવત કથા આપણા પિતૃના મોક્ષાર્થે તમે કરો કે તમારા સારા સંકલ્પથી તમારું કાર્ય સિદ્ધ કરવું હોય ને તો એ બ્રાહ્મણને તમારે એની પાસે એ કાર્ય કરાવો. ભલે એ બ્રાહ્મણમાં વિદ્વતા ન હોય તોય કઈ નહીં, કદાચ એને 2 મંત્ર ઓછા આવડતા હોય તોય કઈ નહીં, તો એ બીજા જેમણે પાઠશાળા કરી છે, જેમની પાસે સારું જ્ઞાન છે, જેને ગુરુ પાસેથી વિદ્યા ગ્રહણ કરી છે, એમનો સહકાર લઈ અને એ બ્રાહ્મણને સાથે રાખી અને તમે એ કાર્ય કરાવો. પણ કાર્ય છે
એમાં બ્રાહ્મણની મહત્વતા બતાવી છે, વિપ્રની મહત્વતા બતાવી છે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરેલ હોય તો એ પરમાત્માની કૃપા છે, એ ગુરુની કૃપા છે. તો વૈષ્ણવો વિપ્રો પછી શું કીધું આગળ? વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત. એ પાછું એમને વેદનું પણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, એમને વેદના મંત્રનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, એમને અન્ય શાસ્ત્રો પુરાણોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, શાસ્ત્રનું વાંચન કરેલા હોવા જોઈએ, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરેલા હોવા જોઈએ. વિશુદ્ધિકૃત. કદાચ કોઈ શ્લોકનું વ્યાકરણ કરવું હોય, એનું ગુજરાતી કરવું હોય, સંસ્કૃત, તો એ પણ કરી શકવા જોઈએ, એ પણ એને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત, કે શ્લોક છે એનું સરળ ગુજરાતીની અંદર આપણને સમજે એવી ભાષામાં આપણને કથા સંભળાવે એવા વક્તા પસંદ કરવા જોઈએ. પછી એનાથી આગળ શું કીધું? દ્રષ્ટાંત કુશલો ધીરો. વક્તા પણ ગંભીર હોવા જોઈએ, ધીર ગંભીર હોવા જોઈએ. ધીર ગંભીર વક્તા એટલે શું? કે જે પોતાની વાણીની અંદર, પોતાના ચારિત્ર્યની અંદર, પોતાના કેરેક્ટરની અંદર એમાં ધીર ગંભીર હોવા જોઈએ. પોતાની દ્રષ્ટિની અંદર ધીર ગંભીર હોવા જોઈએ. તેમજ યજમાનનું કયા કાર્યથી કલ્યાણ થાય છે એ વક્તા, એ બ્રાહ્મણનો ધ્યેય એવો હોવો જોઈએ કે અમારા યજમાનનું કલ્યાણ કઈ બાજુ છે, કઈ દિશાથી થાય છે, આવો વક્તા હોવો જોઈએ. એટલે ગંભીર હોવો જોઈએ વક્તા. દ્રષ્ટાંત કુશલો. અન્ય પુરાણોના, અન્ય શાસ્ત્રના, અન્ય ઇતિહાસોના એને પાછો કદાચ દ્રષ્ટાંત દેવાનું થયું હોય તો એ દઈ શકે એવા શાસ્ત્ર અને પુરાણોના વક્તા કાર્યોથી નિસ્પૃહ. આ બધા જ કાર્યની અંદર વક્તા છે ને એ નિસ્પૃહી હોવો જોઈએ. એને બધા રસોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આપણા ઘણા બધા રસ બતાવ્યા છે. ગંભીર રસ છે, પછી વીર રસ છે, શૌર્ય રસ છે, હાસ્ય રસ છે. ક્યારેક બહુ ગંભીર માહોલ થઈ જાય તો ક્યારેક શ્રોતાઓને હાસ્ય કરાવવું પડે. ક્યારેક વીર રસની કથા, ક્યારેક શૌર્ય રસની કથા, ક્યારેક કરુણ રસની કથા. આ બધું કરવું જોઈએ. આ બધું જ્ઞાન વક્તાઓને હોવું જોઈએ. એટલા માટે કીધું ને, દ્રષ્ટાંત કુશલો ધીરો વક્તા કાર્યોથી નિસ્પૃહ. આવા ભાવ સાથે એ વક્તાની નિયુક્તિ થવી જોઈએ. તો એવી સરસ મજાની શ્રીમદ ભાગવત કથાને આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ. અને આ કથાની અંદર કથા માટે કીધું કે પેલા શું કીધું કે ફલાહારેણ વા ભાવ્યે. બની શકે તો યજમાને, શ્રોતાએ, યજમાન છે એ અને વક્તાએ બની શકે તો ફલાહાર કરવો જોઈએ. પછી એનાથી આગળ શું કીધું? ફલાહાર ન કરી શકે તો ભાગવતકારે તો ભોજનની પણ છૂટ આપી છે. કદાચ આપણું શરીર સાથ ન આપે તો ભોજન કરીને એક ટાઈમ ભોજન કરો. એક ટાઈમ છતાંય આપણને એમ લાગે તો 2 ટાઈમ, અને છતાંય આપણું શરીર આપણને સાથ ન આપે તો યજમાન 3 ટાઈમ પણ ભોજન કરી અને કથા સાંભળવી. શતમ વિહાય ભોક્તવ્યમ. 100 કામ પડતા મૂકીને કથા સાંભળી લેવી જોઈએ. 100 કામ કોટિમ ત્યક્ત્યા હરિમ ભજે. કરોડ કામ પડતા મૂકી અને કથાને હરિને ભજી લેવા જોઈએ. અમારા સુભાષિતમાં ઋષિ મુનિએ